Hello, Namaste, welcome back. So, what did we discuss in the last session? Last session, what did we discuss? ಏನು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ? We have discussed about combination of resistors in series and parallel. We have derived expressions for the same. Expression derive ಮಾಡಿದ್ವಿ. Today, let's continue solving some numericals on the same. Fine. So, hope you are doing well. Hope you are safe, sound. Let's continue our discussions. Here we go. Fine. ನನ್ನ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೇ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ I'll break this yesterday's discussion into two parts. First part is series combination. Next part is parallel combination. Series and parallel. Circuit diagram. I'll write only resistors. I'll not write cell. I'll not write current direction. Okay, current direction bariyana. It might give you a clarity. I'll call this as resistor R1, resistor R2. Parallel, this is how resistors are connected. Resistor number 1, resistor number 2, parallel combination, R1, R2. Similarities and differences from this diagram, you will come to know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು current I branches to become I1 and I2. Same current I1 I2 flows here and it goes this way. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Potential difference. This is major difference between series and parallel. Current ಮತ್ತೆ potential difference. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ potential difference okay VA ಬೇಡ. I'll call it as V1 and I'll call it as V2. Here, potential difference between this end and this end, I'll call it as V. ಹಾಗಿದ್ರೆ difference list ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ first I'll write expression RS is equal to R1 plus R2. Here 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Is that correct? Parallel, series. See, the same equation can be written this way. Observe madi. 1 by Rp as it is. I'll take R1, R2 LCM. So it is R2 plus R1. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ LCM ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. You would have done it in 5th, 6th standard. 5ನೇ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ. LCM, HCF ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು 1 by R1 equation ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು. Rather 1 by Rp. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is Rp equal to reciprocal ತಗೊಳ್ಳಿ. Reciprocal ತಗೊಂಡಾಗ R1 into R2 divided by R1 plus R2. Is that clear? So Rp is R1 into R2 by R1 plus R2. Fine. Series, parallel expressions we have written. Now series alli current remains same through R1 and R2. ಇಲ್ಲಿ current is different. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ current ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು R1 R2 ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ R1 R2 ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ I ಅಂದರೆ ನಾನಲ್ಲ I ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ is different in R1 and R2 different ಆಗಿದೆ. Next point. Okay, this is first one, second one, second point, third point, fourth one. Observe V andre potential difference. V is different
across. See, words ಅಲ್ಲಿ you should be careful. Across ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, through ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. Across ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, between these points, across. Through ಈ ಥರ. V is different across R1 and R2. ನೋಡಿ, V1 V2 different ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ what is true here? ಇಲ್ಲೇನು true? V is same across R1 and R2. V is same across R1 and R2. So, ಇದು difference between series ಮತ್ತು parallel. If you can identify these differences, ಈ differences list out ಮಾಡೋ capability ನಿಮಗಿದ್ರೆ, any given circuit, you are in a position to find whether it is series or parallel. We'll solve numericals. Numericals solve ಮಾಡಿದಾಗ you will get a better idea. ಇನ್ನೂ idea ಸಿಗುತ್ತೆ. Is that clear? ಬೇಗ ಬರೀರಿ. I'll give you 10 seconds to write. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0. 10 seconds ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? Yes, ಬರ್ದಾಯ್ತು. Fine, I'll erase. Now, 4 points ಆಯಿತು. Fifth difference observe ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Fifth one. ಈ first one ನಾನು retain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ as it is. Fifth point, if example R1 is equal to 3 ohm and R2 is equal to 6 ohm. R1 3, R2 6. Illi, here also I will take same values. Eno, if R1 is equal to 3 ohm and R2 is equal to 6 ohm. Now have a look at second point that we have written. Differences al second point ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. RS is equal to R1 plus R2 ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು? 3 ohm plus 6 ohm which is 9 ohm. ಹಾಗಿದ್ರೆ RS 9 ohm. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, shortcut formula for RP, what was that? R1 into R2 by R1 plus R2. So it is 3 into 6 divided by 3 plus 6. 6 3s are 18 divided by 9. 9 1s are 2s are. So it is 2 ohm. Hagidra, what is RP? RP is 2 ohm. RS is 9 ohm. What did we achieve? ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Observation ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? What did we learn? What is take away from this? Use your common sense. See, R1 ಮತ್ತು R2 ಸೇಮ್ ಇತ್ತು both cases. ಹೌದಾ? Is that correct? R1 and R2 are same in both cases. But series ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ effective resistance is 9. Parallelly ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ effective resistance is 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ can I come to another conclusion? ಏನು? Effective resistance is always, ನಾನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದು ಅಂತ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, effective resistance is always greater than greatest in the combination. Effective resistance is always greater than greatest in the combination. And we will come back to this sentence. Idu artha amele nodona. Illi effective resistance is always lesser than the least in the combination. Lesser than the least in the combination. Observe this. Odi ee sentence nodi. Effective resistance is always greater than the greatest in the combination. Effective resistance is always lesser than the least in the combination.
ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು 9 ಓಮ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 6. ಈಸ್ 9 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6? ಎಸ್. ಸಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, effective resistance is always lesser than the least, lesser than least in the combination. Effective resistance 2. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 3. Is effective resistance less than 3? Yes. Greater than greatest in the combination, lesser than the least in the combination. See, you take any numbers, this is true. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ 6 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ನಂಬರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಟ್ರೈ, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್, ಟೇಕ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ಆಗಲೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋಣ. 1 ಓಮ್, 2 ಓಮ್, 3 ಓಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೀರೀಸಲ್ಲೇನು 1 + 2 + 3. ಆ 1 ಇನ್ ಮೈಂಡ್, 2 ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಥರ. 3 + 2 5, 5 + 1 6 ಓಮ್. ನಾವು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ 1 2 3. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 3 ಓಮ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3? ಎಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ R1 R2 ಆಗಲ್ಲ. 3 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1/RP = 1/1 + 1/2 + 1/3. ಹೌದಾ? ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 3 × 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು? 6 + 3 + 2. Yeah, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 divided by 3 2s are 6. 1/RP 11/6. ಹಾಗಿದ್ರೆ RP ಏನಾಯಿತು? 6/11. ಈ 6/11 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1? ಸಾರಿ, ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 6 11. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್? ನೋ. ಡೆಸಿಮಲ್ 0. 11 5s are 55. 5 ಉಳಿತು. 50 4s are 0.54. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.54 ಓಮ್. 0.54 ಓಮ್. Now again read this sentence. Lesser than least in the combination. Least resistance ಯಾವುದು? 1 1 2 3 ತಾನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. 1 ಓಮ್ 2 ಓಮ್ 3 ಓಮ್ ತಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಬಾಸ್. ಬೇಗ ಬರೀಬೇಕು. ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. 3 2 1 ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ. 3 2 1 ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ. 3 2 1 ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ. ಓಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ erasing this example. I'm erasing this example. I'm erasing this, I'm erasing this, I'm erasing this. Fine. Next. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7th ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದಾ? ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ನೋ ಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹಾಂ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Effective resistance is always maximum. Here, effective resistance is always minimum. EFFECTIVE. Effective resistance is always minimum. Effective resistance is always minimum. Howda? Yes. Remember this also. This can be 1 mark question. Example keltare. You are given 2 resistors. How to find effective resistance maximum?
ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ 2 resistors, ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಸೀರೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, parallel minimum. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Yes, yes and yes. Fine. Shall we continue? Yes, boss. Oh, fine. Last difference. Okay, I'll erase from this point. You can write that last point. So how many points did we write so far? 7. How many points did we write so far? 7. 8th one. Resistance is always minimum. Okay, 8th one. Now ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? I'll write formula for your reference. RS is equal to N into R. RP is equal to R divided by N. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we have written this formula. RS is equal to R into N, RP is equal to R by N. Okay, now we will extend our discussions on this. I'll give you 10 resistors, 10 identical resistors, 10 identical resistors, each of resistance, 10 identical resistors, each of resistance 10 ohm. 10 bada 10 10 same number ಆಯಿತು, 5 ohm. ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. 10 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 ohm. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇನ್ ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದು. ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು? RS is equal to ಇಲ್ಲಿ 10 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. 10 ಅಂದರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. N indicates number of resistors. Is that clear? N indicates number of resistors. R ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಲ್ಲಿ? R resistance of each resistor. Resistance of each resistor. Resistance of each resistor. Is that clear? Fine. RS is equal to N into R. Number of resistors is to 10. Resistance of each resistor 5 ohm. 10 5s 50 ohm. RS 50 ohm. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್ RP is equal to R by N. R value is to 5, N value is to 10. 5 ohm, 1 by 2 ohm. 1 by 2 is 0.5 ohm. ಹೌದಾ? 1 by 2 is 0.5. Yes or no? Yes. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is value of RP? RP value is 0.5. See, both sentences are valid here also. Illu both sentences are valid. You know, effective resistance is greater than the greatest in the combination. 5 ohm ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗ? ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? 50 is more than 5. Effective resistance is maximum. ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. Effective resistance is lesser than the least. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 5 ohm ಇರೋದು. ಬಟ್ 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು. 5 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, 0.5 is less than 5. Now compare these two. Which is maximum, which is minimum? 50 is large, 0.5 is small. ಹಾಗಿದ್ರೆ is this statement true? Yes, it is true. Is that correct? Is that correct? Yes, boss, it is correct. Fine. So all these knowledge will help you in solving numericals, number 1. At the same time, all these discussions
will help you to answer some objective type questions also. ಈ application based questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, and you never know, exams can be objective from now on. In that case also it is helpful to you. Is that clear? Finish it off fast, quick. I'll erase this, I'll start solving numericals. I'll erase this, I'll start solving numericals. Fine. Yes? Okay. Fine, I'll erase this. Now we'll solve some numericals. Okay, hope you have written all these things. Okay, next discussion. What is our next discussion all about? ಏನು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ? Our next discussion is about numericals. Write down numericals on series and parallel. Numericals on series and parallel. Okay, microphone, be safe. Numericals on series and parallel. First numerical, first one, find effective resistance. Find effective resistance between A and B. Find effective resistance between A and B. Okay, common question ಇದು. ಒಂದು 4-5 ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ sub question A. Sub question A. 3 ohm, 5 ohm. This is A, this is B. Sub question B. This is A, this is B. 3 ohm. Okay, numbers change mana. This is 6 ohm. This is 12 ohm. Sub question C. You try ಮಾಡಬಹುದು. You need not wait for me. You can try solving simultaneously. Sub question C. 8 lines alla same ಇರಬೇಕು height. Don't count 1 2 3 count ಮಾಡಬೇಡಿ. Approximately of same length. Three, 4, 8. Some numbers. This is A, this is B. 3 questions. Ega first one. First task, is it in series or in parallel? Is it in series or in parallel? Is it in series or in parallel? Series, how do you know? Imagine that current passes. Imagine, you're kottilla current ಬಗ್ಗೆ they have not given to you. They have not given to us. There is no hint about current. Imagine ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ current flow ಆಗ್ತಿದೆ. Same current flows. Sir, how do you know it is I, sir? Can it be 2I? ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2I, 3I, ಏನು ಬೇಕಿರೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I imagine ಮಾಡಿ. I ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. If same current flows, if current doesn't branch, it is in series. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ how are these two? These two resistors are in series. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. 5 ohm and 3 ohm are in series. ಒಂದು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಬರಿಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ 5 ohm and 3 ohm are in series. Here 5 ohm and 3 ohm are in series ಅಂತ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾ RS is equal to R1 plus R2. R1 is equal to 3 ohm, R2 is equal to 5 ohm. ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. RS is equal to 3 ohm plus 5 ohm. RS is equal to 8 ohm. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is answer? 8 ohm. ನಾನು ಇದನ್ನೇ RAB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is RAB? RAB is
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 8 ಓಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಓಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಬ್ಬ ಬರೀರಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. See, look at the representation, how beautiful it is. This is how your representation should be in your books also. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೇಕ್ ವಾಕ್. ಸಿಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯೋ? ಸೇಮ್. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಎಸ್, ಐ ಮೂವ್ ಅವೇ. Is this visible? ಈಗ it should be visible. ಐ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ? 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದದು? I1 ಮತ್ತು I2 2 ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ I1 ಫ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್, I2 ಫ್ಲೋಸ್. I1 I2 ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಐ. ಈಗ ಒಬ್ಸರ್ವ್, I1 is current in 6 ohm, I2 is current in 12 ohm. ಹಾಗಿದ್ರೆ what conclusion are we drawing? Conclusion that is drawn is different currents are flowing. If different currents are flowing, how are these two connected? These two are connected in parallel. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಪುನಃ ಅದೇ ಕಥೆ. ಹಿಯರ್ 6 ohm and 12 ohm ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಇಂಟು R2 ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ? ಡೈಲಾಗ್ ಬರಿಬೇಕು. Here 6 ohm and 12 ohm are in parallel. This dialogue is important. Okay. RP. Values ಬರಿಬೇಕು. R1 is 6, R2 is 12. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ. 6 into 12 divided by 6 plus 12. Sir, you left this ohm. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಮ್ ಬಿಟ್ರು ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಿಬೇಕಾ? ಆಯ್ತು, ಅದು ಬರೆಯೋಣ. 6 ohm into 12 ohm divided by 6 ohm plus 12 ohm. 6 into 12. 6 12s. Don't worry, multiply ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ohm into 12 ohm. Leave it as it is. Multiplication ಇದ್ದಾಗ, sir, can I cancel 6 and 6, 12 and 12? Nonsense. You have addition here. You cannot cancel when you have addition and subtraction. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 6 + 12 18 ohms. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಓಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಮ್ ಐಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾ, ಸೂಪರ್, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 6 1s, 6 3s, 3 1s, 3 4s. So answer is 4 ohm. ಏನಿದು 4 ohm? RP as well as RAB. RAB is 4 ohms. Is that clear? Yes. Okay, it looks like 40. It is 4 ohm. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Is that clear? Yes, yes and yes. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. I'll erase this first one meanwhile. A. Sub question A is to be erased, or rather sub question A will be erased. Okay, sub question A erased. Sub question C ಗೆ ಬರೋಣ. Boss, it is too complicated. No, how to do this? Simple. Current I, current I, current I, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂಟು 2 parts, I1 and I2. I1 I1 comes here, I2 I2 comes here. I1 and I2 combines to form I.
It's the same idea. Now same current I flows here. ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಸೀರೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಸೀರೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದೆರಡು ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಸೇಮ್ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಿಕಾಸ್ I1 I2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 4 ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. 4 and 4 are in parallel. ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು. 4 into 4 by 4 plus 4. R1 into R2 divided by R1 plus R2. Parallel. Same formula. 4, 4. 4 into 4, 16. Sir, you told not to multiply. Rule ಅಲ್ಲ. ಈಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. 4 into 4, 16. 4 plus 4, 8. 8 ones are 2s are. Answer 2 ohm. Is final answer 2 ohm? No. Answer 2 ohm is only for this portion of circuit. Answer is 2 ohm for this portion of circuit. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಲೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಥಿಂಕ್. 4 ohm 4 ohm ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ನೋಡಿ, 4 ohm 4 ohm ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಎನ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, 4 ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿದೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 4. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 2 ಯಾಕೆ? ದೆರ್ ಆರ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. 4 ohm, tuck, 2. What is RP? 2 ohm. See? Same answer. Answer did not change. Is that correct? Yes, boss. Hagidra, I can use any of these methods. Now I have to write another circuit. Illenide? Here I have 3 ohm. Instead of these 2 resistor, I have 1 resistor now. Effective andre ಇದೆರಡರ ಬದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. effective resistance is that single resistor which does the task of 2 resistors. ಈ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸನ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸನ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 ohm, 8 ohm. A, B. ಈ ಕರೆಂಟ್ I. Sir, current was branching. It was branching. Now it is not. ಆವಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬದಲು 1 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಈಗ I they are in series. See, they are in series. ಹಾಗೆ since they are in series, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ. R1 plus R2 plus R3. 3 ohm plus 2 ohm plus 8 ohm. 8 plus 2, 10, 13 ohm. ಹಾಗಿದ್ರೆ effective resistance between A and B is 13 ohms. Is that clear? 13 ohms. Fine. I am erasing second question. Third question is left as it is. Fine, bega, finish it off. 3 numericals. Hope it is simple, easy. And easy. Yes, they were simple and they were easy, and no issue with the clarity. Also, it is fine, super, awesome. Salvi, continue. We shall continue. Okay. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಐ ಗೆಸ್. ಇಫ್ ಯಸ್, ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಬರೀರಿ.
ಪಾಸ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿ. Find effective resistance between A and B. Now, the moment you look at this, ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾಕೆ ಬೆಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್, ಬೆಂಡ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ, ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ? ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಟಕ್ 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 ಟಕ್, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಪೈಪ್ ಥರ. ವೈರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟರ್, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ನಾನು ಪೈಪನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಐ, ಸೈ ಟಪಕ್, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಐ, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಐ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಮ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನಾನು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಐ ನೋಡಿ, ಟಕ್ ಟಕ್ ಟಕ್, 2 ohm. ಹಾಂ, ಈಗ ಓಕೆ ಬಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಐ 2 ways ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಐ ಸೇಮ್. 1 way is RS is equal to 2 + 2 + 2 which is 6 ohms. ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RP is equal to R/N. RP is equal to R/N. ನೋ. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ RS is equal to N into R or R into N. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? N into R. R/N ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? N into R. N ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3. R ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. 2 2 2 2 ಸರ್, 2 2 2 3 ಸರಿ ಅಲ್ಲ, 2 3 2 6. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ? 6 ohms. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ RAB, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ 6 ohms. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು this also gave you a different idea. I'll give you another numerical. It is somewhat interesting. Second question. ಇದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Oh, we should break the silence. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್? ನೋ ಸರ್, ಬೇಡ ಸರ್. ಓಕೆ. See, this circuit, sir, is it sir and cute? You are cute. Allah, circuit idu. This circuit looks like alphabet A. English alphabet A thara ide ನೋಡಿ ಇದು. See? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಕೆಲವು ಗೈಡಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ NCERT, ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೈಡಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೋ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Resistors are arranged like alphabet A as shown in the figure.
ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. 1 2 3 4 5 5 resistors, each of resistance ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ. 2 ohm. 5 resistors, each of resistance 2 ohm are arranged like alphabet A in English as shown in the figure. Alphabet A ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Find effective resistance between points X and Y. Find effective resistance between X and Y. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ? ಎಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಫಸ್ಟ್ 5 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ohm ಅಂತೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. 2 ohm, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms. And please remember, ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ 2 ohm, 2 ohm, 2 ohms. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಗೇನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? 5 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ohm. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿದನ್ನು. ಫೈನ್. ಯಾವುದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿದೆ, ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ? ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್. current I, ನೋಡಿ, current I flows, observe, current I flows at this point. Current branches, one part goes here I1, another part goes here I2. I1 I2 values ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ I1 ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾಕಾಯಿತು? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಂಟ್. ಸಿ, ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್. I1 ಇಲ್ಲೂ I1 ಕರೆಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, I1 ಇಲ್ಲೂ I1 ಕರೆಂಟೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ವಯರ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಯರ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ I1 come to this point where current combines ಅಂದರೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಪುನಃ. ನೋಡಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಕ್. ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಐ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಐ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು, ಟಕ್. I2, I1. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಇದೆರಡು ಸೀರೀಸ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಸೀರೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ohm. This is 2 ohm. This is 2 ohm. This is 2 ohm. ಇಲ್ಲಿ this is 2 ohm. This is 2 ohm. This is X. This is Y. Sir, it doesn't look like A now. Bada. We are not interested about writing A. We are interested about finding resistance. ಹಿಂಗಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು. Current same ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ. Current I2. Current is I2. Current here is I1. Current here is I1. Current here is I1. Same story ಅಲ್ವಾ? Nothing special. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದೀಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಈ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದೀಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. 2 ohm. Y ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, X ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 2 ohm. ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ. ಹಾಂ, ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಫಟಾಫಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸರ್, 2 resistors ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಇಫ್ 2 resistors ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? R into N.
series R into N. R value 2, N value 2, 2 2s are 4 ohm. ಹೌದಾ 4 ohm, 2 2s are 4 ohm. Yes, fair enough. Yes boss. ಇಲ್ಲ R1 plus R2, 2 plus 2 4, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ohm ಬರೀರಿ ಈಗ. Write 4 ohm here. 4 ohm. Write 2 ohm. Write 2 ohm here. Write 2 ohm here. ಹೌದಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾಸ್. ಈಗ ಇದೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾಕೆ? ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇದರಲ್ಲಿ I1, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? I2. I1 I2 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? 4 into 2 divided by 4 plus 2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? R1 into R2 by R1 plus R2. 4 2s are 8. 4 plus 2 6. So it is 4 by 3. 2 4s are 2 3s. ಹೌದಾ 4 by 3. ಈಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಸರ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸರ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಡವಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 4 by 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ohm. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ohm. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಸೀರೀಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಐ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಐ ತಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಐ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 2 plus 4 by 3 plus 2. 4 by 3 ಅಂದರೆ 1.33 ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು 4 plus 2 6. 6 plus 4 by 3. ಆನ್ಸರ್ 7.33 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6 3s are 18 plus 4. 18 plus 4 22. 22 by 3. 22 by 3 is 7.33 ohms. How do you know? 4 by 3 is 1.33. 1.33 plus, chichi, I made a mistake. 4 idu. Sorry. 12 plus 4 16. 16 6.33 ಅಲ್ಲ 5.33. 3 5s are 15. 5.33. How do you know? See, 2 plus 2 4. 4 plus 1.33 5.33. Is that clear? Is that clear? Yes. Yes, so nice. Good to hear. Fine, bega write it. Bega bariri fast. Now we will complicate the situation a bit. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನು? some new type of numericals where we will involve current also. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ತಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು in this session, if we cannot complete these numericals on series parallel, we will extend it to another session. I'll make another video on the same. I'll take another session on the same. We will not extend beyond 1 hour. Bore ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ each resistor. Find current in each resistor. Obviously circuit diagram ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. This is 6 ohm. This is 3 ohm. This is a cell whose potential difference is 12 volt. Okay, ಇದು question. Find current in each resistor. What is current in 6 ohm? What is current in 3 ohm? Based on this formula, based on this knowledge of series and parallel, you have to solve. I am erasing this previous content, by the way. Now, first and foremost
task always you have to decide whether is it in series or parallel. ಶುರು ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಐ ಮೀನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಕರೆಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ನಾವು ವೈ ಡು ಯು ನೀಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕದು? ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತೆ? 6 ಸಪ್ರೇಟ್ 3 ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಟು ದಿಸ್ battery will assume that there is only one resistor instead of 2. To the battery, this is how the circuit appears. Sir, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್, 1 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು ನೆನ್ನೆನೇ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದು? ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದನ್ನು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರು ಕರೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. R effective or RS, anything of your choice, some names. 6 and 3 are in series. 6 and 3 are in series. 6 plus 3, 9 ohms. 6 plus 3, 9 ohms. ಹೌದಾ? Yes. Current I. ಓಕೆ, ಲೆಕ್ಕನ ಈಸಿ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಸಿಮಲ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 9 ಅಲ್ವಾ? 9 ಅಂದರೆ ಇರಲಿ, 12 ಇರಲಿ, ಕಷ್ಟನೇ ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ V is equal to I into R effective. V equals I into R effective. ಏನಿದೆ R effective? R effective ಅಂದರೆ both resistors put together. V 12, I unknown, that's what I have to calculate. R effective 9. Or what is I equal to? 12 divided by 9. 3 4s, 3 3s, 4 by 3. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 4 by 3 is 1.33. Current is measured in ampere. Current is measured in ampere. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is value of current in each resistor? 1.33 ampere. ನೋಡಿ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ 1.33 ಆಂಪಿಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ each resistor is 1.33 ampere. Is that correct? Fine. Yes. Please make a note of this. Please make a note of this. Okay. We will solve another simple question and we will end our today's session. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೇ ಇರಲಿ, ಸೀರೀಸ್ ಬದಲು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್. ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ? 6 ohm, 3 ohm, 12 volt. Same. We are not changing values, but we have changed combination. Series ಬದಲು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನಾನು. ಫೈಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೀಗ. Shall we start? Shall we? Yes. Sir, do you want me to write this circuit? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು.
ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ 1.5 ಹಿಯರ್ 0 ಹಿಯರ್ 1.5 ಮೈನಸ್ 0 ಇಸ್ 1.5 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೌ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಿಬೇಕು, ವಿ ಮೈನಸ್ 0 ಇಸ್ ವಿ 12. ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀನಿ 0 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ? ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಳೇದು ಹಳೇದು ಹಳೇದು. ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ 12, ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ 12. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಮೈನಸ್ 0 12. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾನು ವಿ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ 12 0 ಕರೆಂಟ್ ಐ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 9 ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೋಡಿ ಸೇಮ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾವು this is 0, this is 12. Why is it 0? Why is it 12? In our previous discussion we have done this. In our previous discussion we have done this. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ previous discussion ಅಲ್ಲಿ? Whenever there is no resistor, whenever there is no component, potential same ಇರುತ್ತೆ. This is what we have discussed. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 12. Why? There is no component in between. See, there is no component. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಐಡಿಯಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 12 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆಯಾ? ವೈ? ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಡೂಡ್, ನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್? ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. When same potential difference is across two resistor, they are in parallel. Or ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡಿ, current I branches to become I1 and I2. Current I branches to become I1 and I2. This is I1, this is I2. I1 I2 combines to form I. ನೋಡಿ, I1 ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್, I2 ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೇನು? ಸೀರೀಸ್. ಮೊದಲನೇ ಹಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಹಿಂಟ್, ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 12, ಇದಕ್ಕೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 12. ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಒಬ್ಸರ್ವ್. ನಾನೀಗ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೌ? 12 0 12 0. This is 6 ohm, this is 3 ohm. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ? I1 I1. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ? I2 I2. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 0? ಆಗ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 12, ಇದು 0, ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ, V is equal to I1 into 6, V is equal to I2 into 3. V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 12. 12 is equal to I1 into 6. 12 is equal to I2 into 3. ಇದು V is equal to IR. V is equal to IR. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ. 6 1 6 2 I1 is equal to 2 ampere. 3 1 3 4 I2 is equal to 4 ampere. Is that correct? Current through each resistor. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಆಂಪಿಯರ್. 4 ಆಂಪಿಯರ್. ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ I is equal to I1 plus I2. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I1 ಎಷ್ಟು? 4. I2 ಎಷ್ಟು? 2. 4 plus 2 6 ampere. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ. Is that clear? Hope it is clear. Hope it is simple. So it is simple for you, not for us. ಲೈ ನಿಮಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ. ಬೇಗ 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 ಬರಿಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour. So what we'll do is, we will end this discussion here.
we will end this discussion. We will solve some more numericals. We will have another session for solving numericals. Is that clear? Another session is dedicated to solving numericals on series, parallel, current, potential difference, adar mele, and then we'll continue our lecture. Thank you, take care, see you, bye bye, have fun, enjoy, keep reading, love you all, bye bye, see you.